مفتی صاحب کے بیانات کے لیے مفتی مقصود مینگل کے آفیشیل چینل کو سبسکرائب کریں۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم واتم الحج والعمرۃ للہ صدق اللہ العظیم۔ میرے محترم دوستوں اور بزرگوں، برادران اسلام، یہ حج کے مہینے چل رہے ہیں تو ہم نے چاہا اپنے ناظرین کو کچھ حج کے عنوان سے بتائیں، اس کی فضائل اور کچھ مسائل، حج کا طریقہ۔ ضروری ہے کہ ہر مسلمان کو جب کوئی عمل کرتا ہے، مثلا نماز پڑھی جاتی ہے تو ظاہر ہے آپ نماز کے فرائض، واجبات، اس کی سنتیں، اس کی مستحبات، اس کے فضائل، اس کے مسائل، جب کسی چیز سے آپ آگاہ ہوں گے تب اس میں لذت آتی ہے۔ تو حج بھی ایک عظیم عبادت ہے، اور اس پر اللہ تعالیٰ نے تمام جتنے 5 ارکان اسلام ہیں، 5واں اس میں سے حج ہے، اللہ تعالیٰ نے حج کے موقع پر ان کو مکمل فرمایا۔ تو اس لیے مسلمانوں کو ضروری ہے کہ حجاج اکرام اس مقدس مہینے میں حج کی طرف جا رہے ہیں، انہیں آگاہی ہو، انہیں اس کے مسائل، فضائل معلوم ہو کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ارشادات فرمائے ہیں، فرمودات کیا ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا۔ یہ بہت ہی اہم فریضہ ہے۔ ہمارے مسلمان، سب سے پہلے یہ سمجھ لیجئے کہ ہمارے مسلمان اس سے جان چھڑانے کی کوشش کرتے ہیں۔ جو لوگ صاحب حیثیت ہے وہ یاد رکھے، حضور نے فرمایا کہ جو شخص جس پر حج فرض ہو اور بلا کسی عذر شرعی کہ وہ حج نہ کرے، حضور علیہ السلام نے فرمایا مجھے ایسی امتی کی کوئی پرواہ نہیں، خواہ وہ یہودیوں کی مرے یا نصرانیوں کی مرے۔ تو اتنی سخت اور شدید وعید سننے کے بعد شاید کوئی مسلمان ہوگا جو حج نہ کرے۔ صاحب حیثیت لوگ ہیں اور ہیلے بہانے کرتے ہیں، اور بیچاروں کو توفیق نہیں ملتی، یہ اللہ کی طرف سے ہے، لیکن انسان کوشش کرے، اللہ تعالیٰ سے مانگے۔ سب سے پہلے جن چیزوں کا ہم آج ذکر کریں گے کچھ حج کے فضائل ہیں، اور ساتھ میں حج کی قسمیں ہیں، اور پھر اس کے بعد حج کے فرائض اور واجبات، اور حج کا ایک اجمالی نقشہ پیش کریں گے۔ حج کے اگر عمومی طور پر آپ مسائل بیان کریں وہ تو کتابوں کی صورت میں ہے، وہ کور نہیں ہو سکتے، لیکن یہ ہے کہ اجمالی ایک خاکہ جس میں حاجی کو فضائل، کچھ مسائل، اس کے فرائض، واجبات، حج کی قسمیں آسان طریقے سے اس کے ذہن میں خاکہ آ جائے۔ تو اس کے بارے میں بہت ساری فضیلتیں ہیں۔ مشکات شریف کی ایک روایت ہے، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جس شخص کو حج کرنے سے نہ فقر و فاقہ مانے تھا، نہ ظالم کا کوئی ظلم مانے تھا، نہ کوئی اور روکنے والی بیماری تھی، لیکن پھر بھی وہ نہ گیا حج پر، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی وہ سخت وعید ہے اس کے بارے میں کہ ایسا شخص یہودیوں کی یا مرے یا نصرانیوں کی مرے، مجھے ایسی امتی کی کوئی پرواہ نہیں۔ ساتھ میں ایک فضیلت ہے، یہ تو وعید تھی، ایک فضیلت یہ ہے، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ ترمذی کی روایت ہے، حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو مسلمان بار بار حج اور عمرے کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی فقر و فاقے کو دور فرماتے ہیں۔ اب عام حالت میں آپ دیکھیں مسلمان گھبراتے ہیں، ظاہر سی بات ہے، 11.5 لاکھ 12 لاکھ اور 2.5 لاکھ 3 لاکھ عمرے، 4-5 لاکھ عمرے کر کے اتنا خرچہ کریں گے تو یہ پیسے تو چلے جائیں گے۔ اب ترمذی کی روایت دیکھی جائے، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرما رہے ہیں، حضور فرما رہے ہیں کہ جو شخص پیدل پہ حج کرے، عمرے کرے، اللہ تعالیٰ فقر و فاقہ اور تنگ دستی اس سے دور فرما دیتے ہیں، وہ غنی ہو جاتا ہے، یعنی اس سے رزق کی بڑھوتری ہے۔ اب ہم انسانی عام حالت میں ہم سوچتے ہیں کہ پیسے خرچ کر رہے ہیں، پتہ نہیں ملے یا نہ ملے، یہ تو ختم ہو گئے، لیکن اللہ کے محبوب فرما رہے ہیں اللہ آپ کو غنی کرے گا، فقر و فاقہ، تنگ دستی کبھی آپ کے قریب بھی نہیں آئے گی، اور اس سے گناہیں بھی دھل جاتی ہے۔ بخاری شریف کی روایت ہے، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حج مبرور کی لیس لہ جزاء الا الجنہ، حج مبرور کی جزا جو بدلہ ہے اس کی جزا کچھ بھی نہیں ہے ماں سوائے جنت کے۔ اچھا، جس کو حج جانے کے ساتھ ہی حج مبرور اللہ عطا کرے، ہر مسلمان کو جائے اور حج مبرور عطا ہو، جنت کا پروانہ ملے، یہ 12 لاکھ 13 لاکھ کیا ہے، ان کی کوئی ویلیو اور حیثیت نہیں۔ ہمارے مسلمان ایسے جذبے رکھنے والے مسلمان ہیں، بار بار عمرے کرتے ہیں، لوگ پوچھتے ہیں بھائی کیا ضرورت ہے عمرے کرنے ہو، کیا ضرورت ہے حج کر رہے ہو؟ بھائی وہ ایسے مقامات ہیں جہاں اللہ تعالیٰ خود قرآن میں بار بار ارشاد فرما رہا ہے، وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ، میرے گھر کے طواف کرو اس گھر کا۔ اچھا، حج کا، عمرے کا، ان چیزوں کا اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو فرما رہا ہے کہ آ جاؤ۔ اور کعبۃ اللہ منظر ہے، یہ وہ کیا کہتے ہیں، وہ ایسی جگہ ہے، حدیث شریف میں آتا ہے کہ روزانہ
روزانہ بیت اللہ شریف پر 160 تقریباً یا 160 غالباً 160 ہے، وہ تقریباً 160 رحمتیں روزانہ اس پہ نازل ہو جاتی ہیں، اور پھر وہاں رحمتیں پوری دنیا میں پھر تشکیل ہو جاتی ہیں، اور صرف جو شخص بیٹھا ہو بیت اللہ شریف کو دیکھ رہا ہو اور اس پر 20 رحمتیں نازل ہوتی ہیں۔ اب یہ سعادت کہاں کوئی شخص حاصل کر سکتا ہے؟ پوری دنیا میں گھومے، دنیا کے جتنے خوبصورت ترین جگہیں ہیں وہ یہ سعادت حاصل نہیں کر سکتا ہے، بیت اللہ شریف میں بیٹھ کر یہ سعادت انسان حاصل کر سکتا ہے۔ اور جو شخص حدیث میں نماز پڑھ رہا ہے، نماز پڑھنے والے پر 40 رحمتیں اللہ تعالیٰ نازل فرماتے ہیں، اور وہاں ایک نماز 1 لاکھ کے برابر۔ پھر حج کا سیزن، سبحان اللہ، اب یہ آگے آئے گا، میں ویسے ایک خاکہ بیان کر رہا ہوں، آگے آئے گا اس میں کہ یوم عرفہ کے دن، عرفات کے میدان میں جہاں حجاج کرام ہوتے ہیں، حدیث میں آئے اس دن ہر حاجی کو سب سے زیادہ، یوم عرفہ میں سب سے زیادہ توبہ اور استغفار، آوزاری اللہ کے سامنے اور چوتھے کلمے کا ورد پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے۔ اس دن اللہ تعالیٰ لاکھوں انسانوں کی مغفرت فرما دیتے ہیں، حدیث میں لاکھ نہیں لاکھوں۔ اب اس سے اندازہ کیجئے جہاں لاکھوں انسانوں کی مغفرت ہو جائے گی، تو روایت میں آتا ہے کہ شیطان اس دن اپنے سر پہ مٹی ڈالتا ہے اور روتا ہے، اپنے چیلوں سے کہتا ہے میں تو تباہ ہو گیا، لٹ گیا، پوری سال میں محنت کرتا رہا، اللہ نے ایک لمحے میں ان سب کو معاف کر دی ہے۔ تو اس دن شیطان اپنے سر پہ مٹی ڈال رہا ہوتا ہے۔ اب یہ موقع جو یوم عرفہ کا ہے، باقی جگہ بھی نصیب ہو جاتی ہے، لیکن عرفات کے میدان میں جس کو نصیب ہو، سبحان اللہ، این سعادت بزور بازم نبی نیست نہ بخشت خدائے بخشندہ، یہ اللہ کی عطا ہے، اللہ جس کو عطا کرے۔ ایسے غریب طبقے کے لوگ ہیں بیچارے، کہتے ہیں کہ بھائی حج کے لیے جا رہا ہوں، عمرے کے لیے جا رہا ہوں، بس نہیں ہے، قرضے لے کے چلے جاتے ہیں۔ لیکن ایسے صاحب حیثیت ہیں جن پر حج فرض ہیں اور گھر میں بیٹھے ہوئے اور کہتے ہیں کیا کرنا ہے حج، یہ تو فلان پیسے فلان جگہ میں لگانا چاہیے، فلان ایسا کرنا چاہیے، اور ماشاءاللہ بڑے اچھے خاصے تجزیے بھی پیش کرتے ہیں۔ تو اس لیے کچھ فضائل اور کچھ وعیدیں تھیں جو میں نے آپ حضرات کے سامنے ذکر کیے۔ حج کی 3 قسمیں ہیں، حج کی 3 قسمیں ہیں، سب سے پہلے انہیں سمجھنا چاہیے، حج تمتع اور حج قران اور حج افراد، یہ 3 حج کی 3 قسمیں ہیں۔ حج تمتع یہ ہے کہ جس میں پہلے احرام باندھ کے وہاں جا کے عمرہ ادا کرتے ہیں، پھر اس کے بعد احرام کھول لیتے ہیں، عمرہ ادا ہو گیا اس کے بعد احرام کھول لیتے ہیں، پھر جب حج کے ایام آتے ہیں پھر حج کے دنوں میں احرام باندھ کر سیدھا مینا چلے جاتے ہیں، اس کو کہتے ہیں حج تمتع، اور اس میں قربانی ہے۔ اور اس کے بعد ہے حج افراد، حج کے دنوں میں صرف جو ہے، حج کے دنوں میں صرف احرام باندھ کے جو ہے صرف حج ادا کیا جاتا ہے، اس کو کہتے ہیں حج افراد۔ حج افراد میں قربانی نہیں ہے، یہ یاد رکھنا چاہیے، اس میں صرف یہ حج کے دنوں میں بندہ احرام باندھ لیتا ہے اور حج کے تمام ارکان ادا کر لیتا ہے، اور اس کے بعد اس پر قربانی نہیں۔ اور حج قران تیسری جو قسم ہے وہ بھی سمجھنا چاہیے۔ حج قران یہ ہے کہ یہاں سے عمرے کی نیت کا احرام باندھ کے حج اور عمرہ دونوں اس میں کٹے، اب دونوں کی نیت ہوگی اس میں، حج قران اسی کو کہتے ہیں۔ یہاں سے جائیں گے حجاج کرام، پھر عمرہ ادا کریں گے، پھر وہاں صفا مروہ سعی ہوگی، اور اس کے بعد بالوں کو جو ہے نہیں کاٹیں گے، حلق یعنی قصر نہیں کریں گے، اور پھر اسی احرام میں رہیں گے، اور پھر جب حج کے دن شروع ہو جائیں گے پھر حج کے ارکان کو ادا کریں گے، اور اسی طرح جب ان کی قربانی ہو جائے گی تو قربانی کے بعد وہ اپنا احرام کھول سکیں گے، اور اس کو کہتے ہیں حج قران۔ اس میں چونکہ مشقت زیادہ ہے اس لیے فضیلت اس کی بہت زیادہ ہے، لیکن ہمارے یہاں جو لوگ کرتے ہیں حج تمتع زیادہ کرتے ہیں، احرام باندھ کے عمرہ کرتے ہیں، پھر اس کے بعد اس کو کھول کے حج کے دنوں میں احرام باندھ لیتے ہیں، لیکن اس میں فضیلت زیادہ۔ ہمارے معاشرے میں ہوتا یہ ہے کہ لوگ مشقت سے بچنے کی نہیں کوشش کرتے ہیں، حالانکہ دیکھو یہاں حکم ہے، اب قربانی والے جیسے مسائل میں آتا ہے ناخن نہیں کاٹنے، بال نہیں کاٹنے 10 دن، یہ کیا ہے؟ مشقت میں، تکلیف میں اس کو رکھا جا رہا ہے، اس پر اجر ہے۔ حج میں بھی یہی ہے، ہاں کیا کرنا ہے؟ بال نہیں کاٹنے، عطر نہیں لگانی، خوشبو والی جگہ پہ نہیں جانا، ہاتھ نہیں لگانا، اور یہ کرنا، وہ پابندی، یہ پابندی، یہ کیا ہے؟ یہ بتانا مقصود ہے کہ آپ نے ایسے ٹھیک ٹھاک کے رگڑے کاٹنے ہیں جس سے اللہ تعالیٰ آپ کو پاک اور صاف شفاف کر دے۔ تو یہ ہے اصل حج کی 3 قسمیں جن کا ذکر میں نے کیا۔ اب آتے ہیں حج کے فرائض کی طرف۔ حج کے فرائض میں سے 3 فرض ہیں،
एक फ़र्ज़ ये है कि इहराम बांधना और दिल में हज की नीयत करना और साथ में तलबिया पढ़ना, तलबिया लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक लब्बैक ला शरीका लक लब्बैक इन्नल हम्दा वन निअमत लक वल मुल्क, ये है उसकी सबसे पहला फ़र्ज़। और दूसरा है वक़ूफ़ अरफ़ा, 9 ज़िलहज्जा को यौम अरफ़ा में ज़वाल के बाद गुरूब आफ्ताब तक वहाँ क़ियाम किया जाता है। अब कोई हाजी एक लम्हा वहाँ आ जाए तो उसका वक़ूफ़ अरफ़ा हो गया, लेकिन बेहतर तरीका, उसका अफजल तरीका क्या है? हुज्जाज कराम ज़वाल के बाद आते, ज़वाल से पहले आते, ज़वाल के बाद उसका वक्त शुरू हो जाता है, फिर गुरूब आफ्ताब तक वहीं पर रहते। तो ये है उसका दूसरा। तीसरा है तवाफ़ ज़ियारत, जब कुर्बानी करेंगे, कुर्बानी के बाद सर मुंडा कर फिर क्या करेंगे? तवाफ़ ज़ियारत के लिए हुज्जाज कराम चले जाते हैं। ये है तीसरा फ़र्ज़। जब कुर्बानी हो गई, कुर्बानी के बाद हल्क और या कसर करके सर मुंडा के फिर सीधा जो है बैतुल्लाह शरीफ जाएंगे और तवाफ़ ज़ियारत होगी। इसका तीसरा फ़र्ज़ है। अब इसके वाजिबात में से एक वाजिब ये है, 6 वाजिबात है। एक वाजिब क्या है? वक़ूफ़ मुज़दलिफ़ा, जहाँ यौम अरफ़ा में अरफ़ात का दिन क्या कहते हैं गुजार के आप जब मग़रिब और इशा की नमाज़, मग़रिब की नमाज़ को क़ज़ा करेंगे और मुज़दलिफ़ा की तरफ जाएंगे, जहाँ हुज़ूर अलैहि सलाम ने ये भी फरमाया कि जब अगले दिन आप निकलेंगे शैतान को कंकरियाँ मारने के लिए, तो मुज़दलिफ़ा में रात क़याम करेंगे और वहीं से छोटे छोटे कंकरियाँ उठा के जो है शैतान को अगले दिन सुबह निकलेंगे और फिर मारेंगे। यहाँ क़याम करना रात को ये वाजिब है, इसको कहते हैं वक़ूफ़ मुज़दलिफ़ा। और दूसरा है रमी जमरात, यानी शैतानों को मारना। अब ये भी वाजिबात में आता है, उसकी तरतीब भी फिर बहुत सारी तफसीलात है उसमें, लेकिन ये है हम कोशिश कर रहे हैं मुख्तसर। और तीसरे वाजिबात में से जिन हज की 3 किस्मों में से हमने ज़िक्र किया, जिन पर कुर्बानी वाजिब है, उनका कुर्बानी करना ये भी वाजिबात में से है। और चौथा कहते हैं हल्क या कसर करना। बाज़ लोग हमारे चले जाते हैं, वो बेचारे बाल इतने, उनको शौकी इतने होते हैं ना कि बाल बस किसी सूरत में कटे नहीं। हालांकि फ़जीलत ये है, उम्रे में हो या हज में हो, फ़जीलत इसी में है कि मुकम्मल बाल की सफाई कर दे, बालों की। इसको कहते हैं हल्क करना। एक ये है कसर करना, यानी बालों को छोटा करना। ये भी हालांकि जायज़ है, शरअन मसला नहीं, लेकिन फ़जीलत उसी में ज़्यादा है कि मुकम्मल आप जो है टिंड करा दें। और 5वें नंबर पर तवाफ़ ज़ियारत के बाद सही है, ये भी वाजिबात में से है। 5वें नंबर पर तवाफ़ ज़ियारत हो गई, जब आपने कुर्बानी कर लिया, सर मुंडा लिया, हल्क या कसर हो गया, उसके बाद अब तवाफ़ ज़ियारत के लिए जाएंगे, जो जिसका हमने ज़िक्र किया कि वो फ़राइज़ में से। तवाफ़ ज़ियारत हो गई, अब आप सीधा जो है सफ़ा मरवा पे जाएंगे, सफ़ा मरवा करेंगे, साई जिसको हम कहते हैं। ये भी वाजिबात में से है और इसका अदा करना ज़रूरी है, वाजिब है। और आखिरी तवाफ़ वदा, जिसको तवाफ़ वदा रुख़्सती की, वो ये है कि हाजी जब हज मुकम्मल करेगा, जब उसकी वापसी होगी, तो आखिर में जो है तवाफ़ वदा करेगा, रुख़्सती की, जिसको हम तवाफ़ कहते हैं। ये भी वाजिबात में से, ये हाजी के ज़िम्मे लाज़िम है, इसको करना ज़रूरी है। ये है कुछ उसके 3 फ़राइज़ थे और 6 वाजिबात थे। बाकी तरीका यही है, मिना में जाएंगे, सुन्नत तरीका यही है, 5 नमाज़ें पढ़ेंगे। इजमाली एक खाका है जो हुज्जाज कराम की सहूलत के लिए बता रहा हूँ, ताकि खुदा न खास्ता उन पर दम न आए और कोई परेशानी और दिक्कत दुश्वारी पेश ना आए। जो हुज्जाज कराम हज कर चुके हैं उनको तो पता है, जो पहली दफ़ा चले जाते हैं बेचारे परेशान हो जाते हैं, या आम उम्मत मुस्लिमा का कोई फ़र्द जाने का इरादा रखता हो, तो सबसे पहले ये चीज़ें सीखे, फ़ज़ाइल मसाइल सीखे, फिर उसमें वो लुत्फ़ उठाएगा, सुबहान अल्लाह, फिर कहेगा वाह बड़ा मज़ा आया, अब तो बार बार ज़िंदगी में मर्रा बाद मर्रा जाना चाहिए। तो सबसे पहले 8वीं ज़िलहज्जा को जब जाएंगे मिना में, तो यहाँ सुन्नत है कि 5 नमाज़ें पढ़ेंगे। 5 नमाज़ें यहाँ पढ़ना ये सुन्नत है। अब आजकल क्या होता है जी, वहाँ से जल्दी फजर की नमाज़ के लिए नहीं छोड़ते हैं और रात को आकर हुज्जाज कराम को जल्दी निकलो भाई, जल्दी निकलो भाई, क्या करना है, क्या हुआ, कोई मसला, कोई बूढ़ी औरत है या कोई माजूर है तो फिर वो उनके साथ निकल जाए, मसला नहीं। लेकिन जो ताकत कुव्वत रखते हैं, सेहतमंद है, वो इंतज़ार करे, क्या मसला है, फजर पढ़ लें। और हमने भी इसी तरह किया था, फजर पढ़ के हम निकले थे, बाद में हमें सवारी में उठा लिया था। तो ये 5 नमाज़ें वहाँ पढ़ना ये सुन्नत है, इसलिए इसका भी जो है लाजमी। अब उसमें क्या है, क्या ज़िक्र करे, तो वो इस्तिग़फ़ार करे, ज़िक्र करे, वज़ाइफ करे, जो करना है आप मामूलात को जारी सारी रखिए। यहाँ पर ज़िक्र फ़िक्र करना है,
अल्लाह ताला से मांगना है, गिड़गिड़ाना है, रोना है अपने लिए और पूरी उम्मत के लिए। और उसके बाद जब अगले दिन आप निकलेंगे तो फिर वही है कि तवाफ़ ज़ियारत, 9 ज़िलहज्जा क्या कहते हैं, 9 ज़िलहज्जा को निकला है एक अरफात की तरफ, यौम अरफा। तो अरफात में यही है कि ज़वाल से पहले पहले पहुँच जाएँ ताकि आप वज़ू करेंगे, और वज़ू अगर गुस्ल का मौका मिला तो गुस्ल, और उसके बाद फिर यौम अरफात को जो क्या कहते हैं वक़्त है शुरू हो जाता है ज़वाल के बाद, फिर वो ग़ुरूब आफ्ताब तक। इसमें आप चौथा कलमा भी पढ़ते चले जाएँ। हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने इसको कसरत के साथ पढ़ा है। इस्तिग़फ़ार करते चले जाएँ, जमात में गुरूह दर गुरूह खड़े हो जाएँ, किबले की तरफ रुख करें और खूब रो रो कर गिड़गिड़ाएँ, अल्लाह ताला से मांगें, अपने लिए मांगें, पूरी उम्मत के लिए मांगें। और ये तो मौका है जिनको अल्लाह ताला ने अता फरमाया, पूरी उम्मत को अपनी दुआओं में याद रखिए। तो ये बहुत अहम मौका होता है। मैंने जैसे हदीस सुनाया कि अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इस दिन अल्लाह ताला लाखों इंसानों की मग़फ़िरत फरमा देते हैं। यौम अरफा बहुत अजीम दिन है। अब लाखों इंसानों की मग़फ़िरत हो रही है, चाहे कि मैं और आप गाफिल हो जाएं, इधर उधर देखते जाएं और खाने पीने में मसरूफ़, खाना पीना करके उसके बाद फ़ौरन बस आप हमतन अल्लाह ताला की तरफ मुतवज्जि हो जाए। ये ख़ास औक़ात है। उसके बाद मग़रिब की नमाज़ क़ज़ा करनी है। अब ये देखिए पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुक्म है, मग़रिब की नमाज़ क़ज़ा करनी है, नहीं पढ़नी है अरफात में। वक़्त दाखिल हो गया, ग़ुरूब आफ्ताब के बाद आप निकलेंगे मुज़दलिफ़ा की तरफ और रात वहीं क़याम करेंगे, और सुबह फजर की नमाज़ पढ़ के पूरी रात यहाँ तहज्जुद भी पढ़े, मामूलात भी करे, ज़िक्र व फ़िक्र करे, इस्तिग़फ़ार करे। अच्छा, यहाँ पर एक मसला है। वो मसला क्या है? मसला ये बाज़ लोग पूछते हैं अब मग़रिब की नमाज़ क़ज़ा हो गई तो वहाँ पहुँच कर पहले इशा की नमाज़ पढ़नी है, मग़रिब की नमाज़ पढ़नी है। तो वहाँ हुक्म शरई ये है कि अज़ान हो गई, एक इकामत दी जाए, एक इकामत, फिर पहले मग़रिब की नमाज़ पढ़ी जाए, फिर सुन्नत अदा की जाए, फिर उसके बाद कोई इकामत ना हो, इशा की नमाज़, फिर सुन्नतें, फिर वितर, इस तरीके के साथ। फिर वहाँ पर हदीस में आता है कि हुज़ूर अलैहिस्सलाम वहाँ रात सोते भी रहें, और ये भी मौका है कोई सो जाए, कोई इबादत करे, ज़िक्र व फ़िक्र करे, और वहीं से कंकरियाँ उठाना ये भी सुन्नत है। छोटे छोटे कंकर हैं, साथ साथ उठाना है, साथ मिलाकर ये कितने बन जाते हैं, इनकी तादाद है। ज़ाहिर है 3 शैतानों को मारना है अपने, तो इतनी कंकरियाँ जितने शयातीन को मारना है वो आपने उठाना है यहाँ से। और फिर अगले दिन सुबह 10वीं ज़िलहज्जा है, आपने निकलना है। और तुलूए आफ्ताब अफजलियत इसी में है कि तुलूए आफ्ताब हो जाए तब आप निकल जाएँ जमरात की तरफ। शैतान को कंकरियाँ मारेंगे और कंकरियाँ मार के फिर अपना क़ुरबानी करेंगे। क़ुरबानी के बाद फिर हल्क करेंगे, सर के बाल मुंड डालेंगे, और उसके बाद फिर कपड़े पहनेंगे एहराम से। अब आप फारिग हो गए, एहराम खोल लेंगे और सीधा जाएंगे तवाफ़ ज़ियारत करेंगे। अब तवाफ़ ज़ियारत हो गया, वहाँ कपड़ों में तवाफ़ ज़ियारत होगी। अब उसके साथ आपने सफ़ा मरवा साई भी करनी है, और उसके बाद आके फिर क्या करना है, ये सुन्नत है। सुन्नत क्या है कि आपने जो 2 रातें हैं वो मिना में गुजारनी है। 11 और 12 की रातें आपने मिना में आके गुजारनी है। इसमें फजीलत है, सुन्नत है, अफजल है। लेकिन एक हदीस में आता है एक सहाबी थे जिन्होंने हुज़ूर अलैहिस्सलाम से इजाज़त मांगी, या रसूल अल्लाह मैं अगर मिना ना आ सकूँ, मेरी गुज़र है, तो हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने उसको रुख़सत दे दी, इजाज़त दे दी। बहरहाल फजीलत इसी में है कि हज में या नमाज में या किसी और इबादत में आप देखें कि फ़र्ज़ क्या है, वाजिब क्या है, सुन्नत क्या है, मुस्तहबात क्या है। हर अमल को आप मजबूती के साथ उस पर जमिए और उस पर अमल कीजिए। फिर अल्लाह ताला देखिए आपका हज मबरूर में शामिल कैसे नहीं होता है। अल्लाह ताला आपका हज मबरूर में शामिल फरमाएं। अगर थोड़ी सी नाकदरी होगी और आप समझेंगे कि जी भाई ये तो सुन्नत है, चलो कोई मसला नहीं है, अगर सुन्नत की नाकदरी करेंगे तो हो सकता है वो अमल मकबूल न हो, हमारा हज रह जाए, उसमें कमी कोताही होगी। इसलिए किताबों में लिखा है फ़िक़्ह के कि सुन्नत से इंसान का हर अमल कामिल और मुकम्मल हो जाता है, उस पर पूरा अजर मिलता है। और अगर खुदा न खास्ता आपने छोड़ दिया तो उसमें अजर में जो है कमी आ जाती है। लिहाजा अल्लाह ताला हम सबको तौफ़ीक़ अता फ़रमाए, बार बार हज नसीब फ़रमाए। और इसका एक मुख्तसर तरीक़ा इजमालन था जो हमने अपने नाज़रीन के सामने पेश किया। अल्लाह ताला हम सबको भी नसीब फ़रमाए, बार बार नसीब फ़रमाए सआदतें। अल्लाह ताला से मांगते भी रहेंगे इंशाअल्लाह। और आप सब भी हमारे लिए दुआ कीजिए।